ព្រះសាស្តាព្រះអង្គបង្ហាញទ្រឹស្ដីដែលអាចបញ្ជាក់មិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលជាអ្នកឃើញជាអ្នកគិតជាអ្នកពិចារណាបើមិត្តពធទាំងអស់ឃើញថាមានសត្វមានបុគ្គលសូមជួយពន្យល់ផងបន្ទាប់ពីវិភាគតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចដឹងបានដែលជាបរមត្ថធម៌រៀងខ្លួនដោយសារទ្វាទាំង6ដែលមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកើតវិញ្ញាណជាធាតុមិនដឹងជាធាតុដឹងឯវិញ្ញាណធាតុដឹងនោះក៏រលត់ច្រើនណាស់ហើយមិនអាចរាប់បានក្នុងមួយផ្ទាត់ដៃព្រះអង្គការពិចារណាមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលវិញ្ញាណដែលកើតរលត់បន្តគ្នាយ៉ាងលឿនហើយរាប់មិនអស់នោះមិនមានអ្វីក្រៅពីយើងសន្មតថាយើងនេះឯងកើតរលត់ខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់តាមធម្មតាគឺកើតស្លាប់បើវិញ្ញាណកើតស្លាប់ហើយវិនិច្ឆ័យទៅវិញ្ញាណថ្មីកើតឡើងដូច្នេះយើងដោយសន្មតកើតស្លាប់រាប់កោតដងក្នុងមួយផ្ទាត់ដៃតើមួយណាទៅដែលថាជាយើងមិត្តពធមិត្តអ្នកអានខ្លះលោកមិនបានពិចារណាកន្លែងនេះលោកពុំអាចដឹងទេទ្វាទាំង6ប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាដូច្នេះយើងពិចារណាតាមទ្វាតែមួយបើយល់ទ្វាហើយទ្វាដទៃទៀតអាចយល់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិធម៌ទាំងឡាយមានហេតុនិងបច្ច័យនៅពេលដែលបច្ច័យគ្រប់ធម៌កើតពេលបច្ច័យគ្មានធម៌រលត់ចក្ខុវិញ្ញាណកើតរលត់រាប់សែនតបដងក្នុងមួយផ្ទាត់ដៃយើងយកតែខណៈក្នុងមួយវិរៈក្នុងចំណោមរាប់សែនកោវិរៈក្នុងមួយផ្ទាត់ដៃពិចារណាតាមទ្វាភ្នែកក្នុងមួយខណៈចក្ខុដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅជាចក្ខុវិញ្ញាណនិងវណ្ណៈពណ៌នៅខាងក្រៅត្រូវមានរូបពន្លឺនិងបច្ច័យផ្សេងទៀតប៉ះផ្ទុកនឹងចក្ខុដែលមានចក្ខុប្រសាទអវិញ្ញាណដែលមានអសច្ចេតសិកជាធាតុដឹងឃើញរូបធាតុមិនដឹងរូបល្អឬអាក្រក់ដោយគ្មានប្រតិកម្មដោយចក្ខុវិញ្ញាណជាវិបាកចិត្តហើយជាអហេតុកចិត្តឃើញល្អឬអាក្រក់ជាផលកម្មល្អឬអាក្រក់ពីអតីតពិចារណាតើមានសត្វបុគ្គលឬទេជាអ្នកបង្កើតវិញ្ញាណឲ្យឃើញសភាវៈកំពុងប្រកបដែលជាបរមត្ថធម៌ចម្លើយមិនមានទេគឺមានតែហេតុនិងបច្ច័យនិងកម្មប៉ុណ្ណោះមិនមានទេសត្វបុគ្គលជាអ្នកឃើញជាអ្នកគិតជាអ្នកពិចារណាទ្វាដទៃទៀតដែលកើតវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យលឺឲ្យធំក្លិននិងរសជាតិនិងផុតភៈនិងធម្មមានអារម្មណ៍
មានរបៀបនេះច្រើនទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសតបដ្ឋានជាផ្លូវមូលតែមួយជាពិតប្រាកដហើយត្រឹមត្រូវព្រោះការបង្រៀនទាំងអស់គឺការពិចារណានៅលើបញ្ញខណ្ឌឲ្យឃើញត្រឹមតែបញ្ញខណ្ឌសូមអធិស្ឋានចំពោះមិត្តព្រះធម៌ណាដែលមិនទាន់យល់ពាក្យបាលីបញ្ញខណ្ឌបើរាប់ជាធំទៅតាមនោះគឺខណ្ឌ5ដែលមានរូបខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌដូច្នេះគេអាចយកមួយផ្នែកមកពិចារណាឲ្យឃើញទៅតាមសភាវៈធម៌របស់ធម្មជាតិនោះយើងពិចារណាខាងលើគឺយើងពិចារណាទៅលើវិញ្ញាណខណ្ឌនិងសង្ខារខណ្ឌគេអាចយករូបមកពិចារណាក៏បានដូចជាអាការៈ32យកវេទនានិងវិធីច្រើនទៀតទៅតាមអធិស្ឋានបុគ្គលម្នាក់តែក៏គេចមិនផុតអំពីបញ្ចខណ្ឌដែរL'enseignant présente une théorie prouvant qu'il n'existe pas d'être sans un individu, celui qui voit l'observateur. Si tous les amis du Dharma voient qu'il existe un être individuel, veuillez m'aider à l'expliquer. Tout ce que nous pouvons tous connaître, c'est-à-dire la nature physique, est due aux 6 portes dont les causes et les conditions sont suffisantes. Laissez la conscience s'élever et disparaître. Vous, la conscience, s'élevez et disparaîtrez d'innombrables fois d'un seul geste de la main. 1. Contemplation. Il n'existe pas d'être sans individu. La conscience qui s'élève et disparaît rapidement et infiniment n'est rien d'autre que ce que nous supposons être nous-mêmes. Je dis que l'émergence et la disparition, ce qui est facile à entendre, sont renaissance et mort. Si une conscience naît et meurt, et qu'une nouvelle conscience naît, alors, en supposant que nous renaissions et mourions des milliards de fois d'un seul geste de la main, laquelle sommes-nous? Amis du Dharma, chers lecteurs, vous n'avez pas envisagé cet endroit. Vous ne pouvez pas savoir. Les 6 portes fonctionnent selon la même loi naturelle. Ainsi, si nous considérons une porte, si nous comprenons les autres, nous pouvons automatiquement les comprendre. Tous les phénomènes ont des causes et des effets. Lorsque tous les phénomènes apparaissent, lorsqu'aucun phénomène ne cesse d'exister, l'œil apparaît et disparaît 1000 milliards de fois en un seul instant. Nous ne prenons qu'un instant dans un bavard, sur 1000 milliards de bavards en un seul instant. Considérez la porte de l'œil en un instant. L'œil, pour se transformer en l'œil de la conscience de la couleur extérieure, il doit y avoir des formes, de la lumière et d'autres conditions, le toucher et l'œil qui a l'œil de l'œil. De sorte que l'esprit qui a l'œil de l'œil, l'élément de connaissance voit la forme comme l'élément d'ignorance, les bonnes ou les mauvaises formes sans réaction, car l'œil de l'œil est un état mental et est un état mental. Voir le bien ou le mal est le résultat du bon ou du mauvais karma du passé.
2. Considérer s'il existe un être individuel qui crée la conscience, qui voit l'état d'être réel, qui est l'état d'être ultime. La réponse est non. Il n'y a que cause, effet et action. Aucun être individuel ne voit et ne pense. Les autres voies qui génèrent la conscience sont les mêmes. L'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et la connaissance du Dhamma. Le Bouddha a exprimé de multiples façons que la pleine conscience est la seule voie. C'est vrai et exact, car tous les enseignements portent sur la considération des 5 agrégats et sur la vision exclusive de ces 5 agrégats. Veuillez pardonner aux amis du Dhamma qui ne comprennent pas le mot pali désignant les 5 agrégats. Si nous les comptons en grand nombre, ce sont les 5 agrégats. L'agrégat de la forme, l'agrégat du signe, l'agrégat du sentiment, l'agrégat des sens et l'agrégat des sens. Par conséquent, on peut considérer chaque partie selon sa nature. Nous avons considéré ci-dessus l'agrégat de l'esprit et l'agrégat des sens. Nous pouvons également considérer la forme comme dans la 32 condition, la souffrance, etc. Et bien d'autres encore dépendent de la tolérance de chacun. Mais il n'y a pas d'échappatoire aux 5 agrégats. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fondamental, Cycle of Existence, the Buddha's Core Teachings. Bonjour, oui, un texte qui essaye de nous donner des clés pour comprendre la nature même de l'existence selon cette tradition. Exactement. Notre but, c'est de décortiquer ensemble ces idées, ces concepts sur ce qui régit notre réalité vue sous cet angle bouddhiste. C'est une perspective qui, en gros, nous dit « Attention, tout est interconnecté, tout change tout le temps ». Le texte met en avant trois notions clés qui seraient universelles. Oui, les fameux Anicca, Dukkha, Anatta. C'est presque présenté comme une formule, non ? Pour saisir la réalité. Avant d'entrer dans les cycles et la causalité, arrêtons-nous peut-être un instant là-dessus. Anicca pour commencer. Alors, Anicca, oui, la traduction simple, c'est impermanence. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment l'idée que tout, absolument tout, que ce soit une montagne, une pensée, une émotion, tout est en flux constant. Rien ne reste pareil. Jamais. Même d'une microseconde à l'autre. C'est, une remise en question de notre besoin de trouver du stable, du permanent. Le texte dit non, ça n'existe pas dans le monde conditionné. Comme l'image de la rivière. Exactement. L'eau coule, elle change sans arrêt, même si la rivière garde son nom. C'est un processus, pas une chose fixe. D'accord. Ça, c'est Anicca. Tout bouge. Après, il y a Dukkha, souvent traduit par souffrance, mais vous disiez que c'était un peu court comme traduction. Ouais, souffrance, ça en fait partie, bien sûr. La douleur physique, la peine. Mais Dukkha, c'est plus large. Ça pointe vers une sorte d'insatisfaction fondamentale. Une tension qui vient justement de cette impermanence d'Anicca. Comment ça ? Parce que même les choses agréables ne durent pas. Et ça crée une frustration. Et puis il y a le stress de base, le fait que les choses ne sont jamais totalement fiables, jamais parfaitement satisfaisantes. C'est comme un léger grain de sable dans l'engrenage de l'existence conditionnée, si vous voulez. Donc pas seulement la douleur, mais aussi le fait que le bonheur s'en va, ce qui crée une sorte d'anxiété, d'insatisfaction latente, ok. Et le troisième, anatta, le non-soi. Celui-là, il est souvent plus déroutant. L'idée qu'il n'y a pas de moi. Ah oui, anatta, c'est sans doute le plus contre-intuitif pour notre vision habituelle. Ça suggère qu'il n'y a pas d'essence fixe, permanente, indépendante. Ni en nous, pas d'âme éternelle, pas de moi central qui traverse le temps sans changer, ni dans les objets. Alors qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est une chose ? C'est un assemblage, un ensemble temporaire de composants. Pour nous, des composants physiques et mentaux, pour une chaise, des morceaux de bois, des vis. Tout ça est interdépendant et bien sûr en changement constant. Anicca, encore. Comme une voiture démontée, où est la voiture une fois qu'il n'y a que des pièces ? C'est un peu ça, oui. Il n'y a pas d'essence de voiture en soi. Anatta, c'est cette absence d'essence propre et permanente.
Donc pour résumer, Anika, tout change, Dukkha, tout est insatisfaisant à cause de ça, et Anatta, rien n'a d'essence propre. Et le texte dit que ça s'applique à tous les phénomènes conditionnés, oui. C'est-à-dire tout ce qui apparaît en fonction de causes et de conditions. Et là, on touche au cœur du réacteur, si j'ose dire, hein, le principe de causalité et d'interdépendance. Ah, le fameux Paticca-Samuppada, comment le texte fait le lien, justement. Pourquoi est-ce que si tout dépend de cause, ça entraîne forcément Anika, Dukkha et Anatta? C'est toute la logique du système. Le texte utilise un terme clé, Ida Paksheyata. En gros, quand ceci est, cela est. Quand ceci apparaît, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Quand ceci cesse, cela cesse. D'accord, une dépendance totale. Voilà, chaque chose n'est que le résultat d'un paquet de causes antérieures. Rien n'existe tout seul, isolé. Donc si une chose dépend de ses conditions pour exister, et que ces conditions elles-mêmes changent tout le temps, alors la chose elle-même ne peut qu'être changeante. Impermanente, Anika, logique. Et pour Anatta, le non-soi, c'est pareil. Si une chose dépend entièrement d'éléments extérieurs, elle ne peut pas avoir d'essence propre, indépendante. Son existence est relative, elle est donc vide de soi intrinsèque. C'est Anatta. Et Dukkha, l'insatisfaction, elle vient d'où dans ce schéma causal? Elle vient du fait qu'on ne voit pas ça ou qu'on refuse de le voir. On s'accroche aux choses, aux gens, à nos idées, comme si c'était permanent, comme si ça pouvait nous apporter un bonheur stable. On s'identifie à un moi solide. Et quand la réalité du changement s'impose, ça coince. Ça crée une friction, une déception. Dukkha, c'est ce décalage entre notre désir de permanence et la nature changeante et interdépendante des choses, telles que décrites ici. L'ignorance de cette interdépendance est la racine. C'est beaucoup plus clair. L'interdépendance est vraiment la clé. Le texte donne des exemples pour illustrer ce Paticca-Samuppada, non? Le cycle de l'eau. Oui, un exemple très parlant. Le soleil chauffe la mer. L'eau s'évapore. C'est une condition qui mène à un résultat. La vapeur. Qui monte, forme des nuages. Exactement. Les nuages, c'est le résultat. Mais ça devient la condition pour l'étape suivante. La pluie, si les conditions de température sont bonnes. Et la pluie, elle arrose la terre, fait pousser les plantes, remplit les rivières. Qui retourne à la mer, où le soleil va de nouveau faire évaporer l'eau. C'est un cycle. Le texte dit bien un tour, puis un autre, sans début ni fin. Une image parfaite de cette interconnexion. Et ça marche même pour ce qui n'est pas vivant. Tout à fait. Le texte mentionne des détails techniques sur les éléments matériels, les kalaparupas, mais l'idée essentielle, c'est ce flux. Chaque élément est à la fois effet et cause. L'autre exemple, c'était la maison. Ça illustre quoi de plus? Surtout la multiplicité des causes. Ce n'est pas juste A cause B, c'est A, C, D, E qui ensemble permettent B. Pour une maison, il faut des matériaux, des outils, des gens, un savoir-faire, un lieu, plein de conditions. Et la maison elle-même n'est pas éternelle. Elle vieillit, se dégrade. Anika, toujours. Oui, et même sa décomposition fait partie d'un cycle. Les matériaux retournent à la terre, nourrissent des plantes qui donneront peut-être du bois. C'est toujours cette idée de processus de transformation. Ces exemples sont clairs. Mais le point crucial, c'est quand on applique ça à nous, aux êtres vivants, au cycle de l'existence, le samsara. C'est là qu'arrive la chaîne des 12 liens. Exactement. Le Paticca-Samuppada appliqué à notre propre existence conditionnée. Ce n'est pas juste une liste, ces 12 liens. C'est censé décrire le mécanisme par lequel on reste pris dans ce cycle de naissance, mort, renaissance et de dukkha. Et tout commence par quoi déjà? Par l'ignorance, avidya. L'ignorance de quoi? De tout ce qu'on vient de dire, anicca, dukkha, anatta, et le Paticca-Samuppada lui-même, c'est la cause racine en quelque sorte. D'abord, l'ignorance, avidya. Et elle entraîne quoi concrètement? Elle conditionne, elle donne naissance aux formations, sankhara. Ce sont nos intentions, nos volitions, nos habitudes mentales, les traces de nos actions passées, notre karma si vous voulez. Parce qu'on ignore, on agit d'une certaine façon, on crée des potentiels. Ignorance, action et intention, sankhara. Ok. Et après? Ces formations, sankhara, conditionnent la conscience, vijnana, qui apparaît au moment d'une nouvelle conception. Une conscience déjà teintée par le passé. Et cette conscience, elle, conditionne l'apparition de l'organisme psychophysique, Namarupa, le corps et l'esprit qui commencent à se former. L'embryon se développe. Oui, et en se développant, Namarupa conditionne l'émergence des 6 bases sensorielles, Salayatana. Les 5 sens qu'on connaît,
plus le mental, vu comme un sixième sens qui perçoit les pensées, les idées. Et avec les sens, on perçoit le monde. Voilà. Les bases sensorielles, salayatana, rendent possible le contact, phassa. C'est quand un sens, un objet, son, image et la conscience se rencontrent. L'info arrive. Contact. Et ça crée une sensation. Automatiquement. Phassa conditionne Vedana, la sensation. Agréable, désagréable ou neutre. Et attention, ce maillon est crucial. Pourquoi crucial? C'est là que ça bascule. C'est là qu'intervient notre réaction habituelle, oui. La sensation, Vedana, conditionne la soif, le désir, Tana. Sensation agréable, on veut que ça dure, on en veut plus. Désagréable, on veut que ça cesse, on rejette. Neutre, on s'ennuie, on veut autre chose. C'est cette réaction quasi automatique d'attraction ou de répulsion. Tana, la soif. Et elle met nous. Elle ne reste pas juste un désir. Non, elle s'intensifie en attachement, en appropriation, upadana. On ne fait pas que désirer, on s'accroche au plaisir, aux idées, aux rituels et surtout à l'idée d'un moi, d'un jeu qui vit tout ça. C'est Tanada qui prend racine. Et c'est cet attachement, upadana, qui nous enferme dans le cycle. C'est ce que dit le texte, oui. Upadana conditionne le devenir, bhava. C'est le potentiel karmique accumulé, l'énergie qui nous pousse vers une nouvelle existence. Ça maintient la machine en route. Logique. Ce qui mène donc à... La naissance, jati. Le potentiel de bhava se réalise une nouvelle naissance dans un des plans d'existence, monde du désir, de la forme, etc. Kamabhava ou Upabhava, selon le karma. Et une fois né, la fin est connue. Oui, jati conditionne inévitablement jara marana, vieillesse, maladie, mort. Et avec ça, tout le dukkha. Chagrin, douleur, désespoir. Et on revient au début. La mort n'est pas une fin absolue ici, mais une transition kuti vers une autre renaissance. Patisandi, si l'ignorance, avidya, et la soif, tanha, sont toujours là. Le cycle tourne. C'est un engrenage assez précis qui est décrit. Le texte dit bien que si on est jati, c'est forcément qu'il y avait l'ignorance, avidya au départ. Et que donc dukkha et son origine, samudaya, la soif, tanha, sont là aussi. C'est exactement ça. La chaîne montre comment dukkha apparaît à cause de conditions précises et comment ça continue. Et ça montre aussi en creux que si on casse un maillon, surtout avidya ou tanha, tout peut s'arrêter. La libération de dukkha devient possible. Le texte parlait aussi de 3 boucles qui s'auto-alimentent. Les vata. C'est lié aux 12 liens. Oui, c'est une autre façon de voir la dynamique, de regrouper les maillons. Il y a 1, le cycle des impuretés, kilesa vata. Ça regroupe l'ignorance, avidya, la soif, tanha, et l'attachement, upadana. C'est le moteur psychologique, les pollutions mentales. Ce qui nous pousse à agir. Exactement. Ce qui mène au deuxième cycle, 3. Le cycle des actions, kammavata. Poussé par les kilesas, on agit, on crée du karma. Ça correspond aux formations sankara et au devenir bhava dans les 12 liens. Et ces actions ont des conséquences. Oui, c'est le 3e cycle, 3. Le cycle des résultats, vipakavata. C'est la conséquence des actions. La naissance d'une nouvelle existence avec la conscience, vijnana, le corps-esprit, namarupa, l'essence, salayatana, le contact, phassa, la sensation, vedana, jusqu'à la naissance, jati, et la vieillesse mort, jaramarana. Et les résultats, surtout les sensations, vedana, relancent les impuretés, kilesavata, comme la soif, tana, qui mène à de nouvelles actions, kammavata, et ainsi de suite. La boucle est bouclée. Voilà. Les 3 vatas tournent ensemble, s'entraînant mutuellement. C'est le moteur du samsara, alimenté par l'ignorance et la soif. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, des 3 caractéristiques, anicca, dukkha, anatta, aux exemples comme l'eau ou la maison, jusqu'à ces mécanismes complexes des 12 liens et des 3 vatas. Le message qui revient sans cesse, c'est vraiment cette interconnexion, cette interdépendance universelle. C'est clairement le fil rouge, oui. Le Patissa Samuppada est présenté comme la loi fondamentale qui régit tout, l'univers extérieur comme notre monde intérieur. Le texte insiste, tout enseignement du Bouddha dans cette perspective est lié à ce principe. Comprendre ça vraiment, le comprendre pas
pas juste savoir la définition, ce serait la clé. Comprendre que tout est conditionné, donc impermanent, anicca, et sans soi fixe, anatta. C'est une vision qui est à la fois simple dans son principe, tout est connecté, et assez vertigineuse dans ses implications, surtout avec les 12 liens. On a donc vu anicca, dukkha, anatta, et ce grand principe de causalité interdépendante, paticca samuppada. Et ça ouvre une question au-delà de la théorie. Si on commençait, ne serait-ce qu'un peu, à percevoir le monde et nous-mêmes à travers ce filtre de l'interdépendance, du changement permanent, Oui. qu'est-ce que ça changerait? Comment est-ce que ça modifierait notre façon de vivre, les hauts et les bas, notre réaction face à la contrariété, à la perte, ou même face au plaisir fugace, notre relation aux autres, en les voyant aussi comme des processus, et à nous-mêmes, à nos propres pensées, nos émotions, si on les voyait moins comme des choses solides et plus comme des vagues qui passent. Voir les choses comme des processus dynamiques plutôt que des entités fixes, c'est une sacrée piste de réflexion pour conclure. Une piste à explorer, certainement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse. Teacher presents a theory that can prove that there is no being without an individual as the seer, the observer. If all friends of the Dharma see that there is an individual being, please help explain. Everything that we can all know, which is the physical nature, is due to the 6 doors that have sufficient causes and conditions. Let the consciousness arise and cease. You, the consciousness, วิญญาณการดำผู้ arise สัมภาษณ์ and เกี่ยว cease กับการดำ innumerable ในจอมตุก numbers แห่งอ่อนนุ in one ไปมิ stroke ดั of ก your ใน hand. จอมตุกคำอันตาตถาคตสันใดถาโคแต่งลาย There is มีให้ no ลงประจัย being เป็น without นิ an ทาน individual. The consciousness that arises and ceases rapidly and innumerably is nothing but what we assume to be ourselves. I say that arising and ceasing, which is easy to hear, is rebirth and death. If a consciousness is born and dies, and a new consciousness is born, so, assuming that we are reborn and die billions of times in one stroke of your hand, which one is we? Friends of the Dharma, some readers, you have not considered this place, you cannot know. The 6 doors operate according to the same natural law, so we consider through one door. If we understand the other doors, we can automatically understand them. All phenomena have causes and effects. When all phenomena arise, when no phenomena cease to exist, the I arises and ceases 1,000 billion times in a single moment. We take only one moment in one bhava, out of 1,000 billion bhava in one moment. Consider the door of the I in a moment. The I, in order to change into the I of the consciousness of the external color, there must be forms, light, and other conditions touching, and the I that has the eye of the I, so that the mind that has the eye of the I, the element of knowing, sees the form as the element of not knowing, good or bad forms without reaction, because the eye of the I is a mental condition and is a mental condition. Seeing good or bad is the result of good or bad karma from the past. 2. Consider whether there is an individual being who creates consciousness, who sees the actual state of being, which is the ultimate state of being. The answer is no. There is only cause and effect and action. There is no individual being who sees and thinks. The other doors that generate consciousness are the same: hearing, smelling, tasting, seeing, and knowing the Dhamma. There are many ways in which the Buddha expressed that mindfulness is the only path. This is true and correct because all the teachings are about considering the 5 aggregates, seeing only the 5 aggregates. Please forgive those friends of the Dhamma who do not understand the Pali word for the 5 aggregates. If we count them in large numbers, they are the 5 aggregates, the form aggregate, the sign aggregate, the feeling aggregate, the sense aggregate, and the sense aggregate. Therefore, one can take each part and consider it according to the nature of nature. We consider above, we consider the mind aggregate and the sense aggregate. We can also consider the form, such as in the 32nd condition, misery, etc. And many more ways depend on each individual's tolerance.
but there is no escape from the five aggregates.